اس کے بعد محترمہ زکیہ سوال کر رہی ہیں، مفتی صاحب ایک سوال ہے کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا بہتر ہے یا پڑھنا چاہیے، اور وطر بھی پڑھنا ضروری ہے سفر میں، اور کیا وطر پوری پڑھنی ہوتی ہے؟ 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وطر میں سفر میں سنت پڑھنا بہتر ہے، جواب یہ ہے کہ جی ہاں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یا پڑھنا چاہیے؟ اچھا، پڑھنا چاہیے، اگر آپ کو موقع ملا تو بالکل پڑھنا چاہیے اور پڑھنا بہتر ہے، اور وطر بھی پڑھنا ضروری ہے، وطر تو بہرحال ضروری ہے، وطر تو آپ کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ سفر میں کیا وطر پوری پڑھنی ہوتی ہے؟ جی، 3 کے تو ویسے بھی مغرب میں آدھے نہیں ہوتے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت ہو جاتی ہے، جیسے ظہر ہے اور عصر ہے اور عشاء ہے، ورنہ فجر کی 2 کے 2 رہتے ہیں اور مغرب کے 3 کے 3 رہتے ہیں، تو وطر بھی 3 کے 3 ہی رہیں گے۔ اس کے بعد ایک بھائی ہیں، نام ان کا جو بھی ہے بہرحال انہوں نے لکھا ہے حق سے مسلم، سوال کر رہے ہیں، مفتی صاحب ہمارے علاقے میں بہت سے لوگوں کا نام نبی ہے، کیا ایسا نام رکھنا صحیح ہے؟ بالکل صحیح نہیں ہے، ان کو اس نام سے پکارنا کیسا ہے؟ ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کا نام بدل لیں، ان کو غلام نبی یا غلام رسول کہہ کر پکارا کریں، یا کوئی اور نام ان کا رکھ لیں آپ اپنے آپس میں، اور کہہ رہے ہیں اور اسی طرح بہت سے ہندو لوگوں کا نام بھگوان ہوتا ہے، تو اس کو اس نام سے پکار سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ یہ تو غلط نام ہے، تو بھگوان داس کر لیں، بھگوان کا سیوک، تو اس طرح کے نام سے آپ اس کو پکار سکتے ہیں۔ باقی جو اور بھی بہت سارے نام ہوتے ہیں جو نک نیم آپس میں رکھے جاتے ہیں، آپ وہ نام رکھیں تو اس نام سے بھی آپ پکار سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترمہ سمیہ بانو سوال یہ کر رہی ہیں کہ پڑھتے وقت میں نے ایک مرتبہ 4th مبین بھول گئی تھی، اچھا سورہ یاسین کے عمل کی بات کر رہی ہیں، اور 5th مبین پر جا کر رکی، پھر میں نے 4th پڑھا اور 5th اور 6th اور 7th کمپلیٹ کیا، کیا وظائف عملی نہیں ہوگی؟ بہرحال سمجھ نہیں آیا، لیکن بہتر یہی ہے کہ جب آپ کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو اس کو دھیان سے کریں اور اس کو صحیح سے کریں، اگر آپ کو کہیں لگتا ہے کہ ایسے مسٹیک ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو شروع سے کر لیں۔ اس کے بعد سوال ہے محترمہ زکیہ کا، سوال یہ ہے مفتی صاحب سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچہ ہو، تو کیا یہ لڑکی اور لڑکے والے دونوں کے لیے ہیں؟ کیا ولیمہ بھی چھوٹا ہی ہونا چاہیے؟ کم لوگوں کو شامل کرنا چاہیے؟ اصل میں دیکھیں نکاح میں لڑکی والوں کی طرف سے تو شریعت اسلامی کی طرف سے کوئی خرچہ نہیں ہے، جو لڑکی والے کرتے ہیں وہ جانیں اور ان کا کام جانیں، فالتو خرچ کرتے ہیں، اسلام کی طرف سے ان کے اوپر کوئی خرچہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو لڑکے والے کا ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ اس گناہ کو کرنے سے پہلے خدا کا ذرا خوف کھائیں۔ یاد رکھیں نکاح میں لڑکی والوں کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہوتا ہے، لڑکے والوں کا خرچ ہوتا ہے، اور اس کی ترغیب ہے حدیث شریف میں، وہ ولیمہ اس کو کرنا ہے تو یہ اس کا خرچ ہوتا ہے۔ اب سوال آپ کا یہ آیا کہ ولیمے میں بھی یہ شرط ہے کہ چھوٹا ولیمہ، تو یاد رکھیں اس میں اس طرح کی کوئی جو ہے لمٹ یا باؤنڈیشن آپ کہہ رہے نہیں ہے کہ 100 کو بلائیں یا 200 کو بلائیں یا 300 کو بلائیں، اس میں شرط یہ ہے کہ اسراف نہ کریں، فضول خرچی نہ کریں، دکھاوا نہ کریں، بلا وجہ کی اپنے شان و شوکت کا اظہار نہ کریں، اپنی استطاعت کے بقدر آپ لوگوں کو بلائیں اور تہذیب اور تمیز کے دائرے میں ان کو کھانا کھلائیں اور روانہ کر دیں۔ بلا وجہ کے تکلفات کرنا، مختلف قسم کی ولیمے میں ڈشز تیار کرنا اور اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنے کے لیے ایک اچھا سا ہال بک کرنا، پھر اس میں لائٹنگ کرنا اور پھر تمام طرح کے لوگوں کو بلانا، تو یہ جو ہیں جو تکلفات ہیں پھر یہ منع ہے، پھر یہ ولیمہ مسنون نہیں ہے، پھر یہ آپ کی رسم ہو گئی جو آپ ساری رسم کرتے آئے، ہلدی مہندی اور پتہ نہیں کیا کیا، تو وہ ولیمہ جو ہے وہ آپ کی ایک رسم ہو گئی، سنت نہیں ہے۔ سنت ولیمہ یہ ہے کہ آپ اپنی استطاعت میں رہتے ہوئے جن لوگوں کو بھی آپ دعوت کر سکتے ہیں، جتنے لوگوں کو آپ کر سکتے ہیں بغیر کسی تکلفات کے، یعنی اس میں اس طرح کی کا جو ہے خیال نہ کی جائے کہ مختلف قسم کے آپ ڈشز بنائیں، تو یہ ساری چیزیں ان سے بچتے ہوئے سادہ سودہ آپ جو ہے ولیمہ کریں، لوگوں کی دعوت کریں۔ ہاں بہرحال اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ وہ کئی قسم کی ڈشز بناتا ہے اور لوگوں کو بلاتا ہے، یہ سب کرتا ہے، تو لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو بلانا اور ان کو مختلف قسم کی ڈشز کھلانا یہ ناجائز بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ بات کا خیال رکھیں کہ انسان اسراف نہ کرے اور بلا وجہ کے تکلفات سے پرہیز کرے۔ اس کے بعد ان کا یہ سوال ہے مفتی صاحب کوئی بھی محرم کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ میرا چھوٹا بھائی ہے، اس پر نماز فرض ہے، میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں اور وہ بھی میرے بغل میں یعنی پیرلل میں جانماز بچھا کر پڑھنے لگتا ہے، کیا یہ صحیح ہے یا پھر مجھے تھوڑا پیچھے اپنی جانماز بچھانی ہوگی؟ اگر آپ کا بھائی ہے جس پر نماز فرض ہے تو اس کو نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے، پہلے آپ اس کو اس بات کی تلقین کریں، لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرض تو وہ مسجد میں پڑھتا ہے، گھر پر سنتیں آ کر پڑھتا ہے، تو یہ طریقہ درست ہے، یا پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کبھی اس کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ جو ہے فرض نماز گھر پر پڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس کا آپ کے پاس مصلی بچھا کر نماز پڑھنا درست ہے یا آپ کو پیچھے ہونا چاہیے؟ دیکھیں
ऐसी सूरत में जब आप वो अपनी अलग नमाज़ पढ़ रहा है, आप अपनी अलग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो आगे पीछे का कोई मैटर नहीं है कि आप उससे आगे हो या वो आपसे आगे हो या आप उससे पीछे हो। बात ये है कि जिस वक़्त आप नमाज़ पढ़ें, तो नमाज़ पढ़ने के दौरान आपका बदन और उसका बदन टच ना हो, कम से कम इतनी दूरी हो, एक हाथ का फ़ासला तो हो कि जिससे नमाज़ में खलल ना पड़े। आप अपनी नमाज़ इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ, खुशू और खुज़ू के साथ पढ़ पाएँ कि आपका ज़हन अल्लाह ताला की तरफ लगा हो। ऐसे ही वो भी अपनी नमाज़ को खुशू और खुज़ू की तरफ खुशू और खुज़ू के साथ अल्लाह ताला की तरफ ज़हन लगाकर नमाज़ पढ़ पाएँ। तो इतने करीब मैं समझता हूँ नहीं होंगे अगर दोनों मुसल्ले भी होंगे तो, क्योंकि मुसल्ले पर जब बंदा खड़ा होता है, अलग-अलग मुसल्ला हो तो उसमें इतनी जगह होती है। लेकिन बेहतर यही है कि अलग-अलग जगह पर नमाज़ पढ़ें, अलग-अलग हों, ताकि ज़हन ना बँटे और खलल पैदा ना हो नमाज़ में। इसके बाद मोहतरमा फ़रहीन गुल सवाल कर रही हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, सगीरा गुनाह कौन-कौन से होते हैं? सगीरा गुनाह को समझने से पहले एक बात आप अच्छे से समझें। मैं आपको कहता हूँ, गौर से सुनें। कोई गुनाह सगीरा गुनाह नहीं होता, सारे गुनाह कबीरा गुनाह होते हैं। फिर आप कहेंगे कि सगीरा गुनाह और कबीरा गुनाह तो हमने पढ़े हैं और इसके बारे में उलमा से भी सुना है। तो ये बात समझे पहले अच्छी तरह से कि आप मुतलक गुनाह के बारे में समझे कि गुनाह किसे कहते हैं। गुनाह कहते हैं अल्लाह ताला की नाफरमानी करने को। तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कोई भी करे, तो कोई भी अल्लाह ताला की नाफरमानी बताए वो छोटी कैसे हो सकती है। जब अल्लाह ताला की आप किसी भी हुक्म में नाफरमानी कर रहे हैं तो वो नाफरमानी नाफरमानी है, वो गुनाह है और वो बड़ा गुनाह है, छोटा गुनाह नहीं है। अल्लाह की नाफरमानी करना सगीरा गुनाह है, कबीरा गुनाह नहीं होता, बल्कि अल्लाह की नाफरमानी करना गुनाह है और ये बड़ा गुनाह है कि आप अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ये मैं अल्लाह की नाफरमानी करूँ, ये बड़ा गुनाह है। अब आप कहेंगे पर सगीरा गुनाह का क्या मतलब है? तो इसको समझें। किसी को गाली देना ये गुनाह कबीरा है, किसी के सर पर डंडा मारना ये गुनाह कबीरा है, किसी को जान से मार देना ये गुनाह कबीरा है। लेकिन किसी को जान से मार डालने के मुकाबले में उसके सर पर डंडा मारना कि उसको खून निकल आए, ये उसके मुकाबले में सगीरा गुनाह यानी छोटा गुनाह है। सगीरा कहते हैं छोटे को, यानी एक बड़ा गुनाह है कत्ल कर देना, उसके मुकाबले में सर पर डंडा मारना कि जख्मी करना ये छोटा गुनाह है, और उसके मुकाबले में सिर्फ गाली देना ये छोटा गुनाह है। तो इस तरह से ये तरतीब है कि गुनाह को आपस में जब कंपेयर करते हैं तो कोई गुनाह बड़ा होता है, कोई गुनाह छोटा होता है। इस तरह सगीरा और कबीरा ऐसा नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी कोई छोटी नाफरमानी, कोई बड़ी नाफरमानी। अल्लाह की नाफरमानी तो अल्लाह की नाफरमानी है, वो गुनाह है, बड़ा गुनाह है। हाँ, फिर अगर दो तीन तरीके के गुनाह पर हम कंपैरिजन ये करें कि कौन सा गुनाह ज्यादा सख्त तरीन अजाब वाला है, तो उसमें जो गुनाह ज्यादा बड़ा हुआ है वो कबीरा है, जिसकी सजा ज्यादा सख्त है, और जिसकी सजा उससे कम है तो वो सगीरा गुनाह है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। मैं फिर आपको रिपीट करता हूँ कि सारे गुनाह गुनाह कबीरा होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की नाफरमानी होती है। हाँ, उन गुनाहों को आपस में देखें कि किसकी सजा ज्यादा है। मसलन किसी गुनाह पर 2 थप्पड़ लगने हैं तो वो कबीरा गुनाह है, उसके मुकाबले में जिस गुनाह पर 1 ही थप्पड़ लगना है तो वो सगीरा है। वही गुनाह जिसके बदले में 2 थप्पड़ लगने हैं, वो जो अभी कबीरा था, अगर उसके मुकाबले में कोई ऐसा गुनाह हमने कर लिया जिसके बदले 3 थप्पड़ लगने, तो फिर ये उसके मुकाबले में सगीरा है, और 1 के मुकाबले में कबीरा है, 3 वाले के मुकाबले में सगीरा है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। बहरहाल साथ ही अल्लाह ताला से दुआ है और आपसे दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सभी को तमाम ही तरह के गुनाहों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए और हमारी तमाम ही तरह के गुनाहों से हिफाजत फरमाए। इसके बाद मोहतरमा ज़किया सवाल कर रही है, मुफ्ती साहब सूरह शूरा की आयत नंबर 85 वजअलनी मिन वरसती जन्नतन नईम को दुआ में मांग सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, आप इसको दुआ में मांग सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। इसके बाद मोहम्मद अशफाक साहब सवाल ये कर रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अशफाक नाम ठीक है और उसका मतलब क्या है? जी, अशफाक नाम ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। इसके माने हैं बहुत सारे, इनमें से एक माना है मेहरबान दोस्त। तो आप बहुत अच्छे, बहुत प्यारे दोस्त हैं। और ये कुछ सवाल थे जो आपके ले लिए गए। मुमकिन है और यकीन है मुझे, मुमकिन क्या बहुत सारे सवाल आपके रह गए, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ और आपसे दरख्वास्त ये करता हूँ हमेशा की तरह कि दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे वक्त में बरकत अता फरमाए। और जो सवाल आपके रह गए हैं आपने कमेंट कर दें, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में ले लिए जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।